ठीक है, बहुत लक्ष द्या. In last lecture we have seen about your client socket and server socket. Okay, so whenever a TCP client socket whenever it is created, in this socket you have to provide the IP address and port number or host name or port number of your server. ठीक आहे, त्याचे दोन कन्स्ट्रक्टर आपण त्यावेळेस बघितले होते. राईट, त्याचे दोन कन्स्ट्रक्टर बघितले आपण. नाउ in the same way, whenever a server socket is created, server socket, in this server socket it is created with, you have to provide the port number. तुम्हाला त्या ठिकाणी काय प्रोव्हाइड करावं लागतं? Port number. And another constructor is there where you can create your server socket by creating port number with maximum queue. ठीक है, where maximum queue indicates how many clients you want to connect to your server. तुम्हाला सर्व्हरला किती क्लायंट कनेक्ट करायचे हे कशावरून ठरतं? तुमचं मॅक्सिमम क्यू वरून ठरवलं जातं. लक्षात राहील. अँड बाय डिफॉल्ट क्लायंट्स कनेक्टेड टू युअर सर्व्हर मॅक्सिमम वरून ठरवलं माइक जातं. पण ऑन राहील ना, तर बघ एकदा माइक ऑन आहे का बंद आहे. अरे चालू आहे माइक. ठीक है, by default client, how many clients they are connected? By default 50 clients you can connect to your server. ठीक है, and if you want to mention the number of clients connect to your server, it can be mentioned by using your second constructor, that is a server socket with port number and maximum queue. ठीक है, and whenever a client socket is created, your client socket is also having two constructor. Client socket चे सुद्धा दोन constructor आहेत. First, you can provide host name with port number. Similarly, you can create client socket with IP address and port number. ठीक आहे, so whenever a server is accessed, बघा ज्यावेळेस तुम्हाला सर्व्हर ऍक्सेस करायचा असतो, तुम्हाला दोन पैकी एक गोष्ट कुठली तर माहिती पाहिजे. पहिली महत्वाची गोष्ट, you must know the host name or IP address. तुम्ही होस्ट नेम ने सुद्धा ऍक्सेस करू शकता आणि IP address ने सुद्धा तुम्ही ते ऍक्सेस करू शकता. And another thing, that is nothing but port number. दुसरी महत्वाची गोष्ट कुठली तुमच्या ठिकाणी? पोर्ट नंबर आहे. लक्षात राहील. And when your client server socket is created, it is always in a listener mode. तो कुठल्या मोड मध्ये राहतो? तुमच्या लिस्नर मोड मध्ये राहतो. ठीक आहे. And to accept the request from different client कडून रिक्वेस्ट ऍक्सेप्ट करण्यासाठी accept नावाची मेथड तुमच्या सर्व्हर वरती कॉल केली जाते. accept नावाची मेथड तुमच्या सर्व्हर वरती कॉल केली जाईल. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो इन दिस वे you can create a client program and server program, and both are connected by using the accept method. तुम्हाला त्या ठिकाणी accept नावाची मेथड कॉल करावी लागते. ठीक आहे. In last lecture we have seen how connection is established between your client and server. ठीक आहे. झालं लास्ट लेक्चरला? लास्ट लेक्चर झालंय का कनेक्शन? यस सर. ठीक है. Now, as your client and server both are connected to each other by using your socket and accept method. ठीक है. Now, next thing, how to send data from server to the client. How to send data from server to the client. आता सर्व्हर कडून क्लायंटला तुम्हाला डेटा सेंड करायचा आहे. सर्व्हर कडून क्लायंटला काय करायचं? डेटा तुम्हाला सेंड करायचा आहे. फॉर दॅट two classes are used for sending and receiving the data. Is that
nothing but output string and input string. These two classes are used for sending and receiving the data from client to server or server to client. Where output string class, this will send a data to the client. हा काय करेल, client ला data send करेल. And input string class, this will accept the data from the server. सर्व्हर कडून डेटा ऍक्सेप्ट करण्यासाठी इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज केला जातो. ठीक आहे, लक्षात राहील. दोन क्लास आपल्याला यूज करायचे आहेत. कुठला तुमचा आउटपुट स्ट्रीम क्लास आणि दुसरा आहे तुमचा इनपुट स्ट्रीम क्लास. ठीक आहे, वेअर द आउटपुट स्ट्रीम क्लास इज हॅव्हिंग अ मेथड that is nothing but get output string. ठीक आहे, त्या क्लास मधली आउटपुट स्ट्रीम क्लास मधली मेथड आपण यूज करणार आहोत गेट आउटपुट स्ट्रीम. अँड इनपुट स्ट्रीम क्लास मधली पण एक मेथड आहे that is nothing but get input string. Okay, these two methods are used. पहिली मेथड आहे गेट आउटपुट स्ट्रीम, डेटा सेंड करण्यासाठी यूज केली जाते. आणि दुसरी मेथड आहे तुमची गेट इनपुट स्ट्रीम, डेटा रिसीव करण्यासाठी यूज केली जाईल. ठीक आहे, अँड as these two classes are used for sending and receiving a data. बघा, हे दोन क्लासेस डेटा सेंड आणि रिसीव करण्यासाठी यूज केले जातात. These two classes comes under the package that is nothing but java.io, input output operation. IO म्हणजे काय या ठिकाणी, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. ठीक आहे, त्यामुळे हे जर क्लास तुम्हाला तुमच्या प्रोग्राम मध्ये यूज करायचे असतील, देन वी हॅव टू add the package, import the package. Which package we are going to import here? java.io package आपल्याला import करायचं आहे. लक्षात राहील. And whenever you are using java.io package and one of the classes that is nothing but input stream or output stream, it throws an exception. It throws an exception, and that exception is nothing but IO exception. एक्सेप्शन कुठलं राहतं या ठिकाणी, तुमचं IO एक्सेप्शन राहतं. ठीक आहे, लक्षात राहील. त्यामुळं whenever you are sending and receiving a data, first requirement you have to import the package java.io package. Second, you have to use the methods of your input stream and output stream class according to whether you want to send a data or receive a data. If you want to send data, use get output stream, and if you want to receive the data, use get input stream. लक्षात राहील. ठीक आहे, and you are using these classes, it throws the exception, and that exception is nothing but IO exception. कुठलं एक्सेप्शन थ्रो केलं जातं, IO exception थ्रो केलं जातं. So you have to handle that exception. तुम्हाला ते एक्सेप्शन या ठिकाणी हँडल करावं लागतं. लक्षात राहील. ठीक आहे, आपण लास्ट लेक्चरला फक्त दोघांमधलं कनेक्शन बघितलं. हाऊ कनेक्शन इज एस्टॅब्लिश्ड बिटवीन टू क्लासेस और टू सर्व्हर और क्लायंट. ठीक आहे, नाउ वी विल सी हाऊ टू सेंड अ डेटा अँड रिसीव अ डेटा बाय युजिंग युअर इनपुट स्ट्रीम अँड आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस. ठीक आहे, बघा फॉर एक्झाम्पल how to use that classes into your program. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? आहे का स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. आता या ठिकाणी आपण
हा सर्व्हरचा प्रोग्राम आपण कनेक्ट केला का? ठीक आहे, हा क्लायंटचा प्रोग्राम होता आपला. बघा आता सर्व्हर आणि क्लायंट एकमेकाला कनेक्ट होते का चेक करा अगोदर. ठीक आहे, पहिल्यांदा सर्व्हर रन करायचा, बिकॉज युअर सर्व्हर मस्ट बी इन लिसनर मोड. तुझा सर्व्हर लिसनर मोड मध्ये पाहिजे. आहे का? लिसनिंग टू द क्लायंट रिक्वेस्ट. ठीक आहे, आता क्लायंट रन करा. हा दोन्ही काय झाले तुमचे त्या ठिकाणी कनेक्टेड झाले. आला मेसेज तुम्हाला. नाव इफ आय वांट टू सेंड अ डेटा, बघा तुम्हाला डेटा सेंड करायचा आहे. डेटा सेंड करण्यासाठी प्रिंट रायटर नावाचा क्लास यूज केला जातो. प्रिंट रायटर आउट इज इक्वल टू न्यू प्रिंट रायटर इन ब्रॅकेट. आता आपल्याला डेटा सॉकेट कडून डेटा सेंड करायचा आहे, त्यामुळे लिहिताना सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम. ठीक आहे, कुठली मेथड यूज करणार आपण? गेट आउटपुट स्ट्रीम. ठीक आहे, this class it is used for sending a data from server to the client, and we are sending data through get output stream. कुठली मेथड यूज केली आपण या ठिकाणी? get output stream नावाची मेथड यूज केलेली आहे. ठीक आहे, and whenever you are using this get output stream method you have to import the package. the package import करायला आपल्याला या ठिकाणी java.io package. ठीक आहे, now just write काय तुमचं ते out dot write whatever message you have to send, you have to write it here. Welcome to server. ठीक आहे, आपल्याला कुठला मेसेज सेंड करायचा आहे? वेलकम टू सर्व्हर. हा कोणाला सेंड करायचा आहे? तुमच्या क्लायंटला सेंड करायचा आहे. ठीक आहे, so this is for sending a data from server to the client. हा सर्व्हर कडून क्लायंटला डेटा सेंड केला जाईल. ठीक आहे, and now at the client side you have to receive that data. तुम्हाला क्लायंट साइडला तो डेटा रिसीव करावा लागतो. so for receiving a data you have to store it. buffer reader br is equal to new buffer reader in bracket new input stream reader. ठीक आहे, and तुम्हाला डेटा कुणाकडून रिसीव्ह करायचा आहे? डेटा कुठून रिसीव्ह करायचा आहे? बघा तिथं डेटा सेंड करताना आपण सॉकेट टू डेटा सेंड केला, सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, and for receiving the data you have to receive it from same socket dot get input stream. ठीक है, socket dot get input stream. लक्षात राहील. ठीक आहे, खाली फक्त मेसेज प्रिंट करा स्ट्रीम डॉट आउट डॉट प्रिंट include message plus br dot read line. ठीक है, in this way you can receive a data आणि ह्या पद्धतीने तुमचा डेटा काय करायचा आहे त्या ठिकाणी सेंड केला जाईल. ठीक आहे, बघा चेक करा. सर्व्हर लिस्टर मोड मध्ये आहे. ठीक आहे, आता क्लायंट रन करा. क्लायंट रन केल्यानंतर सर्व्हर कडचा मेसेज तुमच्या क्लायंटला आला पाहिजे. ठीक आहे, first connection must be closed. Out dot close
socket dot close, server socket dot close. Okay. Socket dot close. बघा आला का मेसेज, रिसीव्ड मेसेज काय आलं तुमचा, वेलकम टू सर्व्हर. हा कोणाकडून कोणाकडे आलाय तुमच्या, क्लायंट सर्व्हर कडून क्लायंट कडे मेसेज गेलेला आहे तुमचा, काय वेलकम टू द सर्व्हर. लक्षात राहील. आता जसं आपण सर्व्हर कडून क्लायंटला मेसेज पाठवला तसंच क्लायंट कडून तुम्ही बॅक सर्व्हरला सुद्धा मेसेज पाठवू शकता. ठीक आहे. मग त्यासाठी तुमचा क्लायंट हा परत सर्व्हर म्हणून वर्क होईल. So you have to create socket for your client side also. Client side ला सुद्धा तुम्हाला सॉकेट तयार करावं लागेल. लक्षात राहील. ठीक आहे, समजले का हाऊ टू क्रिएट इट. प्रोग्राम मध्ये कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारा. This print writer class it is used for sending a data with the help of method. कुठली मेथड यूज केली आपण, out.write नावाची मेथड यूज केली आहे. ठीक आहे. तुमचा जो काय मेसेज असेल लिहितल्या बघा, हाऊ आर यू हा मेसेज आपण सेंड करतोय कुठे, तुमच्या क्लायंट साइडला. चेक करा रिसीव होते का ते. बघा आला मेसेज, हाऊ आर यू. ठीक आहे. So this sending and receiving a data, you can continue this until your loop is true or for any number of time. तुम्हाला पाहिजे तेवढ्या वेळा तुम्ही हा सेंडिंग अँड रिसीविंग डेटा तुम्ही करू शकता. जसं तुम्ही व्हॉट्सअप वरती चॅटिंग करता किंवा मेसेज सेंड रिसीव करता. ठीक आहे. सेम त्या पद्धतीने तुमचं हे वर्क होईल. फक्त त्या ठिकाणी जो डेटा सेंड आणि तुम्ही रिसीव करताय तो तुमच्या लोकल होस्ट मशीन साठी करताय. थोडं लक्षात राहू द्या. तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या मशीनवरती क्लायंट आणि सर्व्हर तयार केलेले आहेत. ठीक आहे. जर तुम्ही दुसऱ्या कुठल्या मशीनला डेटा सेंड करायचा असेल तुम्हाला, देन यू हॅव टू मेन्शन हिअर आयदर होस्ट नेम और आयपी ऍड्रेस. तुम्हाला एक तर होस्ट नेम माहिती पाहिजे किंवा आयपी ऍड्रेस याचा माहिती पाहिजे, तर तुम्ही त्याला ते सेंड करू शकता. ठीक आहे. आणि डेटा घेण्यासाठी गेट इनपुट स्ट्रीम क्लास मेथड वापरली आहे आणि डेटा सेंड करण्यासाठी गेट आउटपुट स्ट्रीम मेथड यूज केली आहे. लक्षात राहील. ठीक आहे. तुम्हाला काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये, तुम्हाला काय डाऊट असेल तर विचारायला लागेल. आहे का डाऊट तुम्हाला. ठीक आहे. बघा right, so this is for your sending and receiving the data from server to the client or client to the server. In that one class we have used, that is nothing but print writer class. आपण कुठला क्लास यूज केला त्या ठिकाणी, प्रिंट रायटर नावाचा क्लास यूज केलेला आहे. ठीक आहे. आता सेम सेंडिंग अँड रिसीविंग द डेटा you can perform with another class also. त्या ठिकाणी अजून एक क्लास तुम्ही यूज करू शकता. आता सध्या आपण कुठला क्लास यूज केला होता, प्रिंट रायटर नावाचा क्लास यूज केला. ठीक आहे. फॉर सेंडिंग अ डेटा, प्रिंट रायटर फॉर सेंडिंग अ डेटा, राईट. आणि तुमचं त्या ठिकाणी घेण्यासाठी आलेला डेटा आपण बफर रीडर क्लासच्या नावानं ऍक्सेस करतोय. ठीक आहे. लक्षात राहील. नाव देयर इज अनदर वन क्लास
is used for reading and writing a data from server and client. म्हणजे क्लायंट सर्व्हर कडनं जर डेटा सेंड करायचा असेल, दॅट इज नथिंग बट यू आर रायटिंग अ डेटा टू क्लायंट. तुम्ही क्लायंटला डेटा राईट करताय आणि क्लायंट कडं डेटा जातोय, मीन्स युअर क्लायंट इज रीडिंग दॅट डेटा. तुमचा क्लायंट काय करतो, तो डेटा रीड करतो. लक्षात राहील. सो दिस कॅन बी डन विथ अनदर क्लास and that class is nothing but data output stream. This is for sending a data and for reading data input stream. This is for receiving a data. बघा, हे दोन क्लास सुद्धा तुम्ही डेटा सेंड आणि रिसीव्ह करण्यासाठी यूज करू शकता. जसं प्रिंट रायटर क्लास आणि बफर रीडर क्लास आपण यूज केला सेंडिंग अँड रिसिव्हिंग डेटासाठी, त्याच पद्धतीनं डेटा आउटपुट स्ट्रीम, दिस इज युज्ड फॉर सेंडिंग अ डेटा अँड अनदर वन इज अ डेटा इनपुट स्ट्रीम, दिस इज युज्ड फॉर रिसिव्हिंग अ डेटा. लक्षात राहील. अँड व्हेनेवर यू आर युजिंग अ डेटा आउटपुट स्ट्रीम, बघा प्रिंट रायटरची मेथड कुठली होती तुमची, राईट नावाची मेथड होती. प्रिंट रायटरची मेथड कुठली होती, राईट. आणि बफर रीडरची मेथड कुठली होती, त्या ठिकाणी रीड लाईन नावाची मेथड यूज केली आपण. ठीक आहे. तसंच सेम इफ यू आर सेंडिंग अ डेटा विथ द हेल्प ऑफ अ क्लास that is a data output stream, then you have to use a method write UTF, and for reading read UTF, write UTF and read UTF. Here UTF stands for unified text format. UTF stands for unified text format. ठीक आहे. त्या पर्टिक्युलर टेक्स्ट फॉर्मॅट मध्ये तुम्हाला डेटा सेंड आणि रिसीव्ह करण्यासाठी तुम्ही त्या ठिकाणी डेटा आउटपुट स्ट्रीम आणि डेटा इनपुट स्ट्रीम हे दोन क्लास त्या ठिकाणी यूज करू शकता. ठीक आहे. फक्त काय करायचंय, डेटा आउटपुट स्ट्रीमचा ऑब्जेक्ट तयार करा. ठीक आहे. आणि with the help of that object you have to call that method. कुठली मेथड कॉल करायची आहे, राईट UTF, आणि त्या ब्रॅकेट मध्ये फक्त मेसेज द्या. जसं आपण आता लिहिलं आउट डॉट राईट आणि ब्रॅकेट मध्ये जसा मेसेज दिला सेम त्या पद्धतीनं त्याचा ऑब्जेक्ट तयार करा. डी आउट डॉट राईट UTF आणि ब्रॅकेट मध्ये मेसेज द्या, हाऊ आर यू. ठीक आहे. सेम. आणि रीड करण्यासाठी रीड नावाची मेथड यूज करा with the help of object that is a data input stream. ठीक आहे. बघा how to use these two classes also. आता हे दोन क्लास कसे यूज केले जातात बघा. हे आपण आता बफर रीडर आणि तुमचं काय वापरलं त्या ठिकाणी, we have used print writer. ठीक आहे. Now instead of using buffer reader, आता buffer reader न वापरता आणि सर्व्हर साइडला प्रिंट रायटर क्लास न वापरता बघा प्रिंट रायटरच्या ऐवजी आपण आता काय यूज करणार आहे, डेटा आउटपुट स्ट्रीम. ठीक आहे. डी आउट इज इक्वल टू न्यू डेटा output stream. Okay, in bracket you have to send the data, so socket dot get output stream. Okay, and here just call that method dout dot write UTF, unified text format. Okay, and write your message here. Fine. How are you today? How are you today? Okay. So with the help of this class, we are sending data, and
At a client side, you can receive a data with the help of data input string. VIN is equal to new data input string. In bracket, you have to receive data socket dot get input string, and here just print it. String dot out dot print message. Yes, कुठली मेथड यूज करायची तुम्हाला फक्त bin dot read user. हे तुम्हाला सोपं आहे. डेटा इनपुट स्ट्रिंग क्लास वापरायचा इनपुट स्ट्रिंग सॉकेट कडून डेटा घेण्यासाठी आणि आउटपुट स्ट्रिंग क्लास वापरायचा सॉकेट कडून डेटा सेंड करण्यासाठी. ठीक आहे, या थ्रू सुद्धा तुम्ही डेटा सेंड आणि रिसीव करू शकता. ठीक आहे, सर्व्हर डेमो एक्झिक्यूट झाला. सर्व्हर तुमचा क्लायंट डेमो खाली मेसेज दिसते का सगळ्यांना? मेसेज दिसला का सगळ्यांना? मेसेज दिसते का सगळ्यांना? यस सर. ठीक आहे, समजलं? सो विथ द हेल्प ऑफ प्रिंट रायटर क्लास अँड डेटा आउटपुट स्ट्रिंग क्लास, ह्या दोन क्लासच्या मदतीने तुम्ही डेटा सेंड करू शकता. तसंच विथ द हेल्प ऑफ बफर रीडर क्लास अँड डेटा इनपुट स्ट्रिंग क्लास यू कॅन रिसीव डेटा. तुम्ही डेटा काय करू शकता या ठिकाणी रिसीव करू शकता. अँड this whole thing we are doing with the help of your TCP socket. या ठिकाणी ह्या दोघांमधलं जे कनेक्शन आहे ते कनेक्शन कुठलं आहे तुमचं? This is nothing but connection is established by using your TCP socket. ठीक है, so here we have implemented a protocol that is your TCP protocol. लक्षात राहील. ठीक है, now next we are going to see what is mean by URL. ठीक है, so बघा, whenever you are accessing any website or any file over the internet or from your server, एखाद्या सर्व्हर कडून जर तुम्हाला एखादी फाइल ऍक्सेस करायची असेल, ठीक आहे, that file is accessed with the help of its URL. तुम्हाला त्या ठिकाणी त्या फाईलचा URL लागतो. त्या फाईलचा URL means what? Here URL stands for long form of URL. What is the long form of URL? माहिती आहे का? Anyone? Rashid? साळुंखे? Uniform resource locator. काय काय? Locator. बोला. Uniform resource locator, sir. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. So this uniform resource locator or URL, it is nothing but it is a path of the file which is stored onto the server. एखाद्या सर्व्हर वरती ज्या ठिकाणी फाईल स्टोर आहे त्या फाईलचा पाथ म्हणजेच काय लागतो या ठिकाणी तुमचा URL असतो. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल बघा असा URL दिला जातो http www.google.com index.php. ठीक है,
सो दिस इज द वन फॉर्म ऑफ युअर URL. हा एक तुमच्या URL चा एक फॉर्म आहे. हिअर यू आर ऍक्सेसिंग अ फाईल. तुम्ही फाईल कुठली ऍक्सेस करताय? index.php फाईल ऍक्सेस करताय. कुठली फाईल ऍक्सेस करताय? index.php. ती फाईल तुम्हाला ऍक्सेस करण्यासाठी तुम्हाला कुठं जावं लागतं? तुम्हाला कुठं जावं लागतं? google.com ला जावं लागतं आणि google.com ह्या सर्व्हर वरती तुम्हाला index.php फाईल सापडेल. ठीक आहे. तो हा पूर्ण जो पाथ दिलेला आहे, दिस होल पाथ इट इज कॉल्ड एज अ URL. त्या पूर्ण पाथला काय म्हटलं जातं? या ठिकाणी URL म्हटलं जाईल. लक्षात राहील. नाव इन दिस URL इट इज डिवायडेड इनटू 4 पार्ट्स. या ठिकाणी तुमचा URL हा 4 पार्ट मध्ये डिवाइड केलेला आहे. आता त्यातले 4 पार्ट कुठले? ठीक आहे. फर्स्ट पार्ट आहे तुमचा प्रोटोकॉल. फर्स्ट पार्ट कुठला आहे तुमचा? त्या ठिकाणी प्रोटोकॉल. ठीक आहे. इन दिस URL युअर HTTP इट इज अ प्रोटोकॉल, हायपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल. HTTP इज नथिंग बट हायपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल. काही ठिकाणी तुम्हाला FTP सुद्धा बघायला मिळेल. फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल असतात काही ठिकाणी. ठीक आहे. लक्षात राहील. So HTTP protocol, this protocol is used to access the web pages from the server. To access the web pages from the server. And when you add yes here, HTTPS. HTTPS, yes, it is for security. Yes, it is for security. Means you are, whenever you are accessing one of the web page, if it is harmful for your machine, then it will give an alert message for you. तुम्हाला त्या ठिकाणी अलर्ट मेसेज प्रोव्हाइड केला जाईल. ठीक आहे. त्यामुळे HTTP आणि HTTPS दोघांमध्ये डिफरन्स आहे. जर तुम्ही HTTP फक्त वापरत असाल, then your web page, when whatever you are accessing data from your server, you will not secured. तुम्हाला त्या ठिकाणी सिक्युरिटी प्रोव्हाइड केली जाणार नाही. ठीक आहे. But when you add yes there, means you are securely accessing that web pages. Securely accessing that web pages. लक्षात राहील. And the first part of your URL, it is a protocol. URL चा सगळ्यात पहिला पार्ट हा काय राहतो तुमचा? या ठिकाणी प्रोटोकॉल राहतो. Where your protocol is forwarded or it is preceded with a colon. प्रोटोकॉलच्या नंतर तुम्हाला काय दिलं जाते? कोलन दिलं जातं. लक्षात राहील. देन सेकंड पार्ट आहे तुमच्या URL चा, दॅट इज नथिंग बट होस्ट नेम. होस्ट नेम और IP ऍड्रेस. होस्ट नेम और IP ऍड्रेस. तुम्ही त्या ठिकाणी काही म्हणू शकता. होस्ट नेम और IP ऍड्रेस. लक्षात राहील. वेअर दिस पार्ट इट इज नथिंग बट द होस्ट नेम. www.google.com. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज अ होस्ट नेम. तुमचं ते होस्ट नेम राहील. देन थर्ड पार्ट इज पोर्ट नंबर. थर्ड पार्ट इज अ पोर्ट नंबर. नाउ दिस पोर्ट नंबर इज ऑप्शनल इन सम ऑफ द डोमेन्स. काही डोमेन्स मध्ये हा पोर्ट नंबर तुमचा काय राहील? या ठिकाणी ऑप्शनल राहील. म्हणजे दिला तरी चालतो आणि नाही दिला तरी चालेल. ठीक आहे. आता पोर्ट नंबर तुम्हाला कसं आपण आता बघितलं का? 4444 दॅट इज द पोर्ट नंबर. आता आपल्या कॉलेजमध्ये जर तुम्हाला इंटरनेट ऍक्सेस करायचा असेल, ठीक आहे, तर तुम्हाला त्या ठिकाणी ऍड्रेस द्यावा लागतो. काय? HTTP 172.16.16.16 8090 आणि index.html. ठीक है. This is the web page with the help of you access our college internet. तुम्हाला कॉलेजचं इंटरनेट ऍक्सेस करायचं असेल तर ह्याला लॉग इन करावं लागतं. ठीक आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये बघा, पहिला आहे HTTP हा प्रोटोकॉल आहे. ठीक आहे. हा काय झाला तुमचा? प्रोटोकॉल 172.16.16. दिस इज अ IP ऍड्रेस. हा काय झाला तुमच्या या ठिकाणी? IP ऍड्रेस. देन 8090 इट इज अ पोर्ट नंबर. तुमचा काय झाला होता त्या ठिकाणी? पोर्ट नंबर.
तुम्ही कुठल्या पोर्ट मधून ती पेज ऍक्सेस करताय. लक्षात राहील. आता ह्या ठिकाणी पोर्ट नंबर नाहीये, तो ऑप्शनल आहे, पण ह्या URL मध्ये तुमच्याकडे पोर्ट नंबर त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेला आहे. सो युअर पोर्ट नंबर इट इज ऑप्शनल फॉर युअर URL मध्ये तुमचा पोर्ट नंबर काय राहील या ठिकाणी ऑप्शनल राहील. ठीक आहे. देन ऍट लास्ट पार्ट इज युअर फाईल, आणि तुमची फाईल कुठे राहणार आहे, एक तर तुमचं index.php राहील आणि ह्याच्यामध्ये index.html. म्हणजे कुठली गोष्ट तुम्ही ऍक्सेस करताय, कुठली फाईल तुम्ही ऍक्सेस करताय, दॅट इज द लास्ट पार्ट ऑफ युअर URL. तो तुमच्या URL चा लास्ट पार्ट राहील. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो इन दिस वे your URL is divided into 4 parts. First, it is a protocol. Second, that is a domain or host name किंवा IP address राहील. ठीक आहे. थर्ड आहे तुमचं port number. It is optional for some of the URL. And at last you can mention there, शेवटी तुम्ही काय मेन्शन करू शकता त्या ठिकाणी, नेम ऑफ अ फाईल. ठीक आहे. फाईलचं नाव तुम्ही त्या ठिकाणी मेन्शन करू शकता. लक्षात राहील. अँड विथ द हेल्प ऑफ दिस URL क्लास, जावा मध्ये तुमचा URL हा एक क्लास आहे, which is defined under the package java.net. java.net च्या अंडर हे तुमचं एक पॅकेज आहे. ठीक आहे. लक्षात राहील. सो नाउ whenever an URL is formed, your URL is divided into 4 parts. हे 4 पार्ट आपण आता बघितले. ठीक आहे. नाउ हाउ टू क्रिएट युअर URL. बघा आता तुमचे URL कसं तयार केलं जातं ते. आता URL तयार करायचं म्हणजे काय, here we are going to create URL with the help of constructor. कन्स्ट्रक्टरच्या मदतीने आपण URL तयार करणार आहोत. ठीक आहे. कन्स्ट्रक्टरच्या मदतीने आपण URL तयार करणार आहोत. So for creating a URL you can use the constructor like first constructor URL. In that you can provide these 4 things. तुम्ही ह्या 4 गोष्टी प्रोव्हाइड करू शकता. म्हणजे काय, पहिल्यांदा प्रोटोकॉल द्या, सेकंड काय तुमचं होस्ट नेम, देन थर्ड वन पोर्ट नंबर, and at last you can provide the file. तुम्ही सगळ्या शेवटी काय प्रोव्हाइड करू शकता, फाईल प्रोव्हाइड करू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे. दिस इज द फर्स्ट कन्स्ट्रक्टर थ्रू विच यू कॅन क्रिएट युअर URL. तुम्ही URL तयार करू शकता. सेकंड, यू कॅन क्रिएट युअर URL with the help of protocol. सेकंड, होस्ट नेम च्या ऐवजी तुम्ही IP ऍड्रेस देऊ शकता. होस्ट नेम च्या ऐवजी तुम्ही IP ऍड्रेस देऊ शकता. देन पोर्ट नंबर and file. Then URL is also created with protocol, host name and file name. Means you can skip your port number while creating the URL. URL क्लास चा ऑब्जेक्ट तयार करताना किंवा कन्स्ट्रक्टर डिफाइन करताना तुम्ही त्या ठिकाणी पोर्ट नंबर स्किप करू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो these are the constructors for your URL class for creating your URL. URL तयार करण्यासाठी हे काही तुमचे URL कन्स्ट्रक्टर, URL क्लासचे कन्स्ट्रक्टर्स आहेत. लक्षात राहील. ठीक आहे. and whenever you are using a URL class, it throws an exception. ते एक exception throw करतं. That exception is nothing but malform URL exception. malform URL exception. malform म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने दिलेली URL. जर URL देताना जर तुमचं काही चुकलं
तर त्या ठिकाणी तुम्हाला एक्सेप्शन येऊ शकतं. काय? मालफॉर्म URL एक्सेप्शन. जसं तुमचं सॉकेटचं एक्सेप्शन होतं, ठीक आहे, अननोन होस्ट एक्सेप्शन, तुमच्या बफर रीडर किंवा इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीमचं एक्सेप्शन होतं IO एक्सेप्शन. सेम त्या पद्धतीनं ज्यावेळेस तुम्ही एखादा URL डिफाइन करता, इट विल थ्रो द एक्सेप्शन दॅट इज नथिंग बट malform URL exception, and this exception is occurred if your URL you have written in wrong manner. जर चुकीच्या पद्धतीने लिहिला तर तुम्हाला त्या ठिकाणी ते एक्सेप्शन हँडल करावं लागतं. लक्षात राहील, ठीक आहे. and whenever you have created the object with one of these constructor, URL class चा यूज काय आहे? URL class keeps the information. URL class मध्ये कुठल्या टाइपची इन्फॉर्मेशन राहते? प्रोटोकॉल कुठला आहे, होस्ट नेम काय आहे, पोर्ट नंबर काय आहे आणि फाईल काय आहे. त्या 4 टाइपची इन्फॉर्मेशन तुमच्या URL क्लास मध्ये डिफाइन केलेले आहे. सो इट हॅव युअर URL क्लास इज हॅविंग सम मेथड्स. त्या ठिकाणी काही मेथड्स आहेत. त्यामध्ये पहिला आहे गेट प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल कुठला आहे ते माहिती करून घ्यायचं असेल, देन गेट होस्ट नेम किंवा गेट नेम, देन गेट पोर्ट and at last get file. These are the some methods that are defined by your URL class. या तुमच्या URL क्लास ने डिफाइन केलेले काही मेथड्स आहेत. ठीक आहे, बघा हाऊ टू यूज इट. आता ते कशा यूज केले जातात बघा. ठीक आहे, बघा फॉर एक्झाम्पल import java.net.star, okay, class URL demo, complete static void main, string arguments, okay. URL चा ऑब्जेक्ट तयार करा. URL u is equal to new URL, and here you can use one of that constructor or you can direct specify your URL here. http://google.com/index.php. Okay, so if you want to display the information about your this URL, त्या URL ची माहिती जर तुम्हाला डिस्प्ले करायची असेल, ठीक आहे, डायरेक्ट तुम्ही मेथड कॉल करू शकता system.out.print. पहिल्यांदा काय पाहिजे तुम्हाला? प्रोटोकॉल. कुठला प्रोटोकॉल आहे तुम्हाला डायरेक्ट देऊ शकतो तुम्ही u.getProtocol. ठीक आहे, u.getProtocol, राइट. त्या ठिकाणी तुम्हाला प्रोटोकॉल कुठला आहे डिस्प्ले करून दाखवला जाईल. एक्सेप्शन हँडल करा, एक्सेप्शन. Java C URL demo, कुठला प्रोटोकॉल यूज केला तुमच्या त्या URL मध्ये? HTTP दिसते का तिथं? ठीक आहे. त्यानंतर तुम्हाला समजा होस्ट नेम पाहिजे असेल,
get host name, हे सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी डिस्प्ले करू शकता. गेट नेम करा, मेथड सेट करा. get host. होस्ट तुम्हाला डिस्प्ले करून दाखवला जाईल google.com. तसंच तुम्हाला पोर्ट नंबर, आता बघा या ठिकाणी आपण पोर्ट मेन्शन केलेला नाहीये. ठीक आहे, जर पोर्ट तुमचा नसेल, पोर्ट जर नसेल तर बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू फॉर युअर पोर्ट किती ती चेक करा. किती आलेले बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट किती आले तुमची पोर्ट? -1. -1 indicates that your port is a optional or missing. तुमचा पोर्ट त्या ठिकाणी, पोर्ट नंबर त्या ठिकाणी दिलेला नाहीये. थोडक्यात याचा अर्थ लक्षात राहील. ठीक आहे. Then if you want to display the file name, get file. index.php ही तुमची फाइल आहे. ठीक आहे. And if you want to display the whole URL, then you can use method get external form. External form. To external form, this method will display the whole URL. The URL I have given there, http.google.com index.php. Okay, so this URL, it is only for displaying the information of your, which protocol you are using, which host you are using, which port you are using, and which file you are accessing. Okay, that's right. Now there is another class which called as a URL connection. बघा त्या ठिकाणी दुसरा एक क्लास आहे तुमचा, कुठला? URL connection. This class is having the information about your file. आता या ठिकाणी फाइल बद्दलची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला URL कनेक्शन मध्ये बघायला मिळेल. आता फाइल बद्दल म्हणजे आता तुमची जी फाइल होती कुठली, index.php नावाची फाइल होती. ठीक आहे, तर त्या फाइल बद्दलचे इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय, त्याचं एन्कोडिंग टेक्निक कुठले आहे, ती फाइल कधी तयार झाली, ती फाइल कधी एक्सपायर होणार आहे. ठीक आहे, त्या फाइलची लेंथ किती आहे, कंटेंट लेंथ म्हणजे साइज किती आहे, त्या फाइलची साइज किती आहे. ठीक आहे, त्या पर्टिक्युलर फाइल बद्दलची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला या ठिकाणी प्रोव्हाइड केली जाईल. लक्षात राहील. मीन्स विथ द हेल्प ऑफ URL कनेक्शन क्लास you can access the attributes of your resource. आपण काय ऍक्सेस करू शकतो, attributes of your resource. तुमच्या रिसोर्स जो तुम्ही यूज करताय त्याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला URL कनेक्शन मध्ये प्रोव्हाइड केली जाईल. कुठल्या टाइपचे आहे बघा, हे तुम्हाला दिले. पहिले काय, गेट कंटेंट लेंथ. गेट कंटेंट लेंथ मीन्स दिस विल रिटर्न साइज इन बाइट्स, किती साइज आहे. ठीक आहे, गेट कंटेंट लेंथ लॉन्ग, जर इंटिजर मध्ये फिक्स होत नसेल, इंटिजर पेक्षा जर जास्त असेल त्याची साइज, तर त्या ठिकाणी लॉन्ग वापरलं जातं. ठीक आहे,
कंटेंट टाइप कुठल्या टाइपचे कंटेंट आहे, गेट डेट तुमचं फाईल कधी तयार झाली, डेट एक्सपायरेशन तुमची फाईल कधी क्लोज होणार आहे किंवा कधी एक्सपायर होणार आहे, लक्षात राहील. ठीक आहे. such a type of information is available with the help of a class that is nothing but your URL connection class. ठीक आहे. बघा how to do this, very simple. जो तुम्ही URL यूज करताय त्याच्यावरती तुम्हाला ते डिपेंड आहे. URL कनेक्शन डेमो बघा, आता हा आपला URL होता, त्या URL बद्दलची इन्फॉर्मेशन आपण इथे डिस्प्ले केली. कुठला प्रोटोकॉल आहे, कुठला होस्ट आहे, पोर्ट काय, फाईल काय आहे ती. ठीक आहे. आता जी फाईल आपण ऍक्सेस करतोय, कुठली फाईल ऍक्सेस करतोय, index.php. ठीक आहे. त्या फाईल बद्दलची इन्फॉर्मेशन आपल्याला डिस्प्ले करायची आहे and it can be done by using a class URL connection UC is equal to, here you have to use one method u.open connection to access that file. ही फाईल ऍक्सेस करण्यासाठी तुम्हाला पहिल्यांदा कनेक्शन ओपन करावं लागतं. ठीक आहे. and now with the help of this object you can display the information string.out.print time length. इधर डायरेक्ट UC dot get length. ठीक है. URL connection get content length, get content length. Okay. बघा त्या ठिकाणी तुम्हाला साइज दिलेली आहे. This size is given in the form of bytes. त्या ठिकाणी ही जी साइज दिलेली आहे ती कुठल्या टाइप मध्ये, बाइट्स मध्ये आहे. लक्षात राहील. तुम्हाला जर डेट बघायची असेल कधी तयार झालं, डेट सुद्धा बघू शकता. system.out.print date dot get date. Okay, because your date class is comes under the package util, you have to include that. सन डिसेंबर 05 आता हे जे दिलेले तुम्हाला. ठीक आहे. दिस डेट इट इज कमिंग फ्रॉम, त्या ठिकाणी त्यांनी पिरियड दिलेले बघा कधीपासून दाखवते ते. डेट कुठून, जानेवारी 1 1970 तिथून तिथपर्यंत तुमचं डेट तुम्हाला त्या ठिकाणी डिस्प्ले करून दाखवलं जाईल. ठीक आहे. लक्षात राहील. त्यानंतर लास्ट मॉडिफाईड कधी झालंय, तुमचं एक्सपायर कधी होणार आहे, डेट एक्सपायरेशन म्हणजे तुमचा तो फाईल कधी एक्सपायर होणार आहे ते सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी काढू शकता. जस्ट यू हॅव टू मेन्शन द मेथड. ती मेथड तुमच्याकडे या ठिकाणी डेट एक्सपायरेशन, दिस विल गिव्ह एक्सपायर डेट, तुमची ती फाईल कधी एक्सपायर होणार आहे त्याबद्दल तुम्हाला माहिती दिली जाईल. ठीक आहे. सो दिस URL connection class, this will provide the attributes for your file. जी फाईल तुम्ही ऍक्सेस करताय त्याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन राहील. ठीक आहे. आणि ह्याच्या अगोदरचा जो तुमचा क्लास होता कुठला, तुमचा URL क्लास. URL class this will give the information about your whole URL. तुमच्या URL बद्दलची सगळी माहिती त्या ठिकाणी
दिली जाईल. ठीक आहे. आणि ज्यावेळेस तुम्ही URL आणि URL कनेक्शन दोन क्लास यूज करताय, यू हॅव टू हँडल द एक्सेप्शन. कुठले एक्सेप्शन हँडल करावं लागतं तुम्हाला या ठिकाणी? malform URL exception, because this whenever you are giving any URL, okay, it may be wrong and such a exception must be handled. So for handling that exception, you can use it or use the class that is nothing but malform URL exception. ठीक आहे. लक्षात राहील. दोन्ही क्लास तुमचे URL आणि URL कनेक्शन क्लास. ठीक आहे.